बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। अफ़गान तालिबानों खपल अबूरी हुकूमत जोड़ कर और उस अगवी मखता रवान दी दग खपल मल्क के इस्तेहकाम तरफ था तकरीबन 2 रज़े तेरे शुए और यो कोशिश हो द अगवी लखवा कि सुमरा हम अगवी सरा दे वक्त के तहरीक के शामिल मरगरी दी अगर टोल मरगरी एतमाद के वाखली और ब्या अगवी सरा पा शरीका बांधे यो अबूरी हुकूमत मखता राशी दा टके अबूरी हुकूमत द पारा चकम दा खबर शवेदा दा ढेर ज़्यादा यो स्पेस वर्कई तालिबान होता वले ची विली कीगी कि ढेर कसान दस शता दस नवी नमूना हम शता च बाय बांधे खरे हल खपदी सब खुशहाल दी खुद ढेर नमूना शता चगला मखता नदी रागले चकम तमे वे मख के ना चकम खलक दे वक्त के अफगानिस्तान की मौजूद दी और सियासत के अगवी खपल नुम मखता रौड़े दे तमदावा चाई बहम शामिल हुई हो अगवी आगा से शामिल पदे की अखकारा नशु। बहरहाल अफगान तालिबान खपल दे वक्त के अगवी हुकूमत ते सिंह अगवी तक टिक लगी और मगा से अगवी कोलिशी अगवी तक पूरा इख्तियार दे और दे वक्त की अगवी खपला दगा अबूरी काबिना मख तरावड़ा चाहे कि दरना वज़ीर आज़म बहम भी नायब वज़ीर आज़म बहम भी और ब्या अगे नपस दागवी सुप्रीम लीडर हम पदे के शामिल दे। द अफगानिस्तान सूरत हाल हवाले सरा अमरीकी खपल तहफ़ुज़ात मख तरागली दी हो दगा इलाका चकम अदा जमुंगा चकम गावंडी है वादून दी विली की ची रूस सरा राब्ता शवेदा द अफगान तालिबानों द अगवीना दा योत्तम अदा चे अगवी बराशी और ब्या चकला हल्फ बर्दारी की आगे के बाद अगवी हुक्मरानान या मशरान बहम शामिल हुई चीन पाकिस्तान ईरान तुर्की दा मुल्कुन दी चेडे तमी दी द अफगान तालिबानों द अगवीना हो दे वक्त के काबल के सूरत हाल रवान दे सुमरा खलक दगे नवे हुकूमत तरफ तगूरी लग्या दी या दगा नवे हुकूमत जान द पारा मख के स टाकनी खिदी स प्लान जी खिदी पदे बखबर को दे वक्त के मुंगसरा द काबल ना द पेखवर के द ARY ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउल हक साहब दे वक्त के काबल के मौजूद दे अगा स्कादार मौजूद दे ज़ियाउल साहब मेरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक और काबल के नास या तासो खपल इदारे लहम तले है और मुंगलम वखरा का शुक्रिया दारा तो हुआ है सर चे दगा हुकूमत तकरीबन 2 रज़े यो खलावा क्लियर न हो चे सब कीगी सब न कीगी 24 घंटे बराबरी की दगा ऐलान शवे दे गणे चे स अल तक के उस हालात नॉर्मल तरफ ता रवान दी नमूना मखे तरालल मशरान मखे तरालल। फ़हीम भाई डेरा मनना डेरा शुक्रिया दा चे तस्वीर के ना चे दोनों टाइम पके तेर शो नो जारी व खबर दोनों टाइम खबर तेरीगी बोले चे दे तालिबान रागली दी नो यो शल काला जदोजहद दे दी अस्करी जदोजहद आगे पर वजह चे कम दे दी काबल तर रागली दी अफगानिस्तान के तवसो ओ कतल चे सिंगा खल को चे कम दे कना पाराम तरीके सरा दी हुकूमत और तालिबान इस्तकबाल करे दे ज्यादातर सिर्फ पंशेर के झगड़ा शवे दा नूर जूनो के तो ना झगड़ा नहीं शवे नो आया पर वजह चिदी दलता बियाराल नो दी ढेर मुश्किलात हु दीता बोले चाहिए हो दा हुकूमत अशरफ गनी साहब दलता ना वो तो फरार शो और ब्या कम दे ना दा हुकूमत के सरकारी खलक सरकारी एहलकार पुलिस व मिली उर्दू व आगे टूल दी जीना लाड़ो नो दी युवा दे दलता अफगानिस्तान के दा काबल की परतो बे तीसरा चकम जंगजू आगे आगली हो तालिबान पखला टोल अमनियत कंट्रोल को चकल माता अल्लाह रोज़ शिविली करा नो ज चदलता रालम नो मा खल को न पुख्तनो को मा चता सब महसूस होए नो खल को अजीब रुझान दे खलक डेन दे हवाले से ढेर ज्यादा खुशहाल दी चदलता अमनियत रागले दा आगे जब मख के बा मुंग बा चे कम बाजारों के बा गर्जिदू नो मुंग बा अखपल तहफ़ुज़ चे कम दे का ना गैर महफूज हुआ मुंग मुश्किल सरा चे बाजारों के बा गर्जिदू नो यो तरफ नम तड़े रालो आगा मोबाइल हो तख्ते रो या चोरी डकैती दा वारदातुना ढेर ज्यादा हो और देने अलावा चे कम सरकारी खलक कम सरसिजु मिलोशम आगी दा शिकायत को लो जो दफ्तरों के रिश्वत सतानी रिश्वत हवाले से ढेर ज्यादा कारूनो यो कारम बगैर पैसों बना के दो दी दा गिलाला दा अखपलो देर तेर आगा हुकूमतों ना चिदा वजह दा ची आई हुई चिदा तालिबान होता देर पासाने सरा काबल ने अलावा चे कम दिगर सूबे दी आगे दा दोनों रेजिस्टेंस नहीं शवे उस काबल की चिदा का उस दे टाइम के खलक दे हवाले से खुशहाल अजीज अमनियत रागले खो खल को दा परेशानी दावा चदलता चूंकि दा टोल निज़ाम खत्म निज़ाम मुतल शवे हो दलता बैंक न चले दो
دلته سرکاري اهلکار سرکاري دفاتر بند شو ولې خامخا یو انقلاب راغلی و کنه او چې کم چې پریویس ګورنمنت خلکو اغي ټول او تخدیدو نو آی په وجه چې کم نه ټول نظام دی دلته معطل شوی نو خلک دا غوښتو چې دا زر ته زره د حکومت جوړ شي حکومت جوړېدو کې دې ته چې حکومت ډیلی شوی دی نو آی کې د مشکلات دې ته دا و چې دې غوښتو چې یو خو ټول بیرونی دنیا نه خلک راغلي او بیرونی دنیا نم دې سره رابطه شوی چې د څنګه به حکومت جوړي څنګه به دی خپل کې مفاهمت وکړي او کم دړې چې کم دی ته سپورټ کړي اغي بعد دې باره کې سر ریسپانس نو دا ټول سيزونه دی قتل نو هغه په بعد چې کم دی کنه دی چې کم حکومت جوړ کړي نو صرف او صرف خپل خلک ساتلي دي حالانکه خلکو دا ویل بلکې طالبانو خپل چې کوم پریس کانفرنس کې دونو آی کې داول چې مونږ به نور خلک هم باچو خو د پریس کانفرنس کې کله د پرون خپل کابینه اناونس کو نو دی آی کې ویل چې طالبان تحریک یو غټه تحریک دا ټول ملک کې اوس د حکومت دا ټول ملک کې ټول صوبې چې کم دی اوس د کنټرول کې دی نو دا انډیکیټ کوي چې یو طالبان په خپل یو انټیټی لري نو د په وجه چې کم طالبانو سره خلک دي چې کم چې اغي مطابق ذبیلا مجاهد مطابق چې کم شل کال اغي جدوجہد کړي دي کم شل کال اغي د لپاره افورټس کړي دي جګړه کړي دا نو بچای دار چې مونږه بهر نه خلک والو نو مونږ سره داسې خلک اشتا چې هغه تجربه هم لري هغه حکومت چلولو کې مهارت هم لري نو ولې نه مونږ اغي نه استفاده واغشتو اوالو او هغه په وجه دی هغه ساتلې دي او بل دادي چې تاسو وګورئ چې مکه به خبره کېدو چې د غوندونو ساتي یا بیا د قومیتونو باره کې بم دا خبره کېدو چې د قومیتونو بنیاد باندې هم با د خپل کابینه با اناونس کړي خو دې کابینه کې به تاسو وګورئ چې قومیتونو نه هغه ملاویږي انډیکیشن ملاویږي چې د قومیت باندې ده نه ده کې دا پته لګي چې دا تقسیم شوی دی د صوبو په حواله سره دی وی چې دا مونږ خپل یو تنظیم دی خپل تنظیم کې چې کم مونږ خګړی دي هغه مونږ دی کې ساتلې دي او دی دا تم لري چې دا به حکومت کم دی جوړ کړي دی نو دی به سره سره ډیلیور وکي او همدې لپاره نه چې کم کابینه جوړ شوی نو مونږ خو د وزارت اطلاعات ته لاړو نو وزارت اطلاعات کې د خیر الله خیرخوا او د ذبیلا مجاهد وغیرہ هغه خو دا ویډیو راغلیم دي چې هغه خپل دفاتر ته راغلي دي نو حالانکه دې ته انسټرکشن شوی ټول وزارت چې خپل دفاتر ته لاړ شي موږ ته دا اطلاع راغلی چې د مختلف وزرات چې کوم دي کنه خپل دفاتر ته دي خو هغه کې دا معرفي کړي دا خلکو سره صرف د کم خلکو کم خلک چې الته موجود وو سرکاري اهلکار وہ کہ سرکاری اہلکار دے ٹائم دفتروں کے ندی پولیس نشتا ملی اردو نشتا ہو چکم التا موجود دی آغی سره دی ملاقات کړي دي او ځان پوي کړي دي چې دا دفتر معاملات څنګه دي د هر وزارت معاملات څنګه دي تو کم اویلیبل ریسورسز آئی ته دی ټایم کې اویلیبل دي آغی سره دی ملاقات کړي دي او دی خلکو ته ویلي دي چې کم سرکاري اهلکار دي چې هغه واپس راشي خپل دفاتر ته واپس راشي د دې عام معافي اعلان کړی دی او دی ویلي دي موږ خبر کوي لګیا چې سرکاري مشینری ظاهري خبره ده ملازم برازي نو کار وکيږي خو خبرونه دام راغلي دي چې اوس حکومت ریکګنیشن دا یو غټ چیلنج دوی ته د وخت مخه ته دی او هغه د لپاره چې کوم مرګري هیوادونه دي د طالبانو لپاره هغه سره رابطه هم شروع شوي دي ستاسو اطلاعات سوي پاکستان چین ایران ترکی رشیا دا ملکونه چې کوم دا نوې کابینټ جوړ شوی دی دا غوي که حلف برداری کیږي یا څه تقریب کیږي هغه کې شرکت تاسو تخکاری چې اخلاق برازي دعوتنامې ورکړې شوې دي جی تاسو صحیح وایي د دې چې کوم ریکګنیشن دی دا یو ډېر غټه مسله ده دیتا هو دا پرون چې کوم مجاهد پریس کانفرنس کړو آی کې هم د خلکو پښتنو کو چې دې کې تاسو خزې نه ساتلې دې کې تاسو چې کوم دې کنه نور ګوندونو خلک نه ساتلې نو هغه په حواله سره د دې دا موقف دی چې دا مونږ خپل یو جدوجہد کړی دی او خپل جدوجہد په بنیاد باندې مونږ دلته راغلیو مونږ دنیا نه مونږ غواړو او د دې اعلامیه پکې دا چې مونږ دنیا سره یو تعلق غواړو تجارت کې تعلق غواړو اقتصادیات کې تعلق غواړو دې وی چې مونږ هیومن رائټس هم خیال ساتو د میډیا
آزادۍ حواله سره خبرې کوي، د وومن رائټس حواله سره خبرې کوي، او دی وایي چې مونږ غواړو چې مونږ دنیا سره یو تعلق وساتو. خدا دی وایي چې دا مونږ داسې نه غواړو چې مونږ باندې دنیا یو شرط کې دي، ولې چې وایي دا چې شرط و نو مونږ دا 20 کاله جدوجہد وړې کړو. دا د دې یو موقف دی چې دا جدوجہد کړو، نو د جدوجہد په نتیجه مونږ دلته د حکومت ته راغلیو. نو مونږ څنګه خپل جدوجہد سره د حکومت اغسته دی او بیا امریکا مونږ سره مذاکرات کړي دي، هغه مذاکراتو کو نتیجه به امریکا واپس تللی دی، بیا مونږ د حکومت زموږ قائم شوی دی. نو دی غواړي چې مونږ بغیر شرط نه دی خلک تسلیم کی او بیا هغه نه پس مونږ سره مذاکرات وکړي. او خدا یو غټه مسله ده دلته چې مونږ ناس پیو کابل کې مونږ د افغان دانشور وو، د چې کوم افغان میډیا دا ګو کې ډیر کم میډیا پاتې شوی د افغانستان، ډیر زیات تللی دي دلته نه، چې هغه چې کوم خبرې وورو مونږ نو هغه دا وایي چې دا یو تشویشناک خبره ده، ولې چې افغانستان 80% ډیپندنٹ چې کوم دی هغه بیرونی دنیا نه چې کوم فنډینګ راځي هغه باندې ده، چې هغه بیرونی دنیا نه دا فنډینګ نه نو بیا خلکو مشکلات به جوړیږي، بیروزګاری ډیره زیاته ده، غربت ډیره زیات مونږ کابل کې وکتل، حالانکه دلته 20 کاله بیرونی دنیا نه ډیر زیات $1 ټریلیون راغلي دي، دلته انویسټمنټ شوی دي، خو هغه پته نه لګي. مونږ اوس خارو کې د مختلف سټریټس کې ګرځو، بازارونو کې ګرځو، هم بازار ما سه انفراستراکچر نه لري، چې کم کوسي دي هغه ماته زیات تر پکې ماته ګوټي دي، او د نه علاوه خلکو چې کم د گاډي وګورو زوړ گاډي دي، خلکو سره عام خلک وړه شان دي، کم آبادی ده، او بل آبادی کې دلته وسایل نشته. ده کابل کې چې کم دغه یو پارک دی، هغه پارک ټول IDPs پرته دي، هغه IDPs لپاره خوراک ذریعہ نشته چې هغه د خوراک ملو شي، هغه سره داسې ذریعہ نشته چې هغه ته شلټر ملو شي، چې هغه پکې شپې کې روزانه ګرمي نه بچي، هغه کولو پرته دي، ولې چې د حکومت سره وسایل نشته چې هغه چې کمزوریات دي هغه پوره کینو. دین تاسو اندازو کې چې د سونه مشکلاتو کې د افغانستان ګورنمنت حالانکه دي ته 20 کالو کې $1 ټریلیون ملو شوی دي، او بیا د دې چې د افغانستان چې کوم ریزروز دي هغه ټول منجمد شوی دي. نو دی چې دا دنیا دی خدا وایي چې دنیا مونږ تسلیم کی، خو دنیا به هغه څنګه به تسلیمي چې دا مطلب څنګه چې دا یو ریکوایرمنٹ دی انټرنیشنل لاز او انټرنیشنل ډیپلوماسي یو خپل ریکوایرمنٹ دی، نو هغه به تاسو دی وایي چې دا مونږ چې څنګه وایو هغه شانته ومني، نو دا خو مشکل ده، او واقعي چې مشکلات به دي ته چې کله پورې دا ټول اقتصادیات مسله ده، نو اقتصادیات مسله خو دنیا سره تړلې ده، نو چې دی دنیا خبره ونه وری نو مشکلات به افغانستان کې به زوی مچ زیاتیږي به کمیږي بنا. تاسو ذکر مو کو چې دا عبوري حکومت ته آیا څه خبر سم کې تراله چې دا عبوري حکومت با څومره ټایم د پاره وي، میاش 2 میاشتې، کال 2 کاله، او مخکې به بیا څه پلانینګ وي، الیکشن به کیږي، ووټینګ به کیږي، یا عمدغه سے شورا فیصله کوي او بیا حکومت جوړیږي؟ فهم بھائی دا دلته مونږ ناس یو کنه، ما خود ودرې زبیلا مجاهد پریس کانفرنسو کې زتلې ومه، نو د دې پریس کانفرنسو یو هماته تسلسل صحیح سم طرف ته مطلب تسلسل نه لري، ولې چې دا کله چې دا د دې کابینه اعلان کېدو نو هغه نه یو ورځ مخکې دی پریس کانفرنس کړو، هغه کې دی ویل چې مونږ له مشکلات د لر سره لرو، چې مونږ ته تکنیکی مسله ده، مونږ ته اساسي مسله ده، مطلب دا چې دا نوې آئین جوړی لګیا دي، بیا تکنیکی مسلو کې دا څنګه باندې میکانیزم به څنګه باندې انتظامیه به چل څنګه باندې انتظامیه به، نو هغه حواله سره مونږ سوچ کو، او بیا هغه نه یوروس هغه پریس کانفرنس نه فورن دی ادر ډے هغه د کوم د پریس کانفرنس وکړ، او پریس کانفرنس کې کابینه اعلان کو، نو اوس هم دی چې دا عبوري کابینه جوړ کړي نه، دی عبوري کابینه کې دی دا زما چې کوم سوچ لري کې د څه غلطه ما چې دی اوس دی کې به کوشش کوي چې دی یو آئین جوړ کی، آئین با بیا خلکو سره به مشاورت کوي، او بیا هغه لپاره به دی یو بڑ یو نوې شورا برغواړي یا سم کې دی شي،
یو غټه غونډه به غواړي هغې کې د آئین منظوري به حالي تکنیکی مسایل هم دی نو هغه نور د عمومي چې کوم انتظامی معاملات دي هغه هم دي اوس دې باره کې یو خپل لایحه عمل به جوړوي ګوره چې یونیورسټي بنده ده زه نن یونیورسټي تللی وم یونیورسټي کې اوس هغه کېدای شي چې نیکسټ ویک کې دا کولاو شي خو یونیورسټي ولې بنده ده چې ولې دې غواړي چې یونیورسټي کې څنګه چې مخکې خو به کو ایجوکیشن اوس دی وایي چې د آی کې څنګه به ست تفریق راړي چې یو پرده پکې راشي جنې کې به یو طرف به ناس دی او کم بوایز دی هغه بل سایډ ته به ناس دی دا راته سر آی ډي پیز غټه مسله ده ذکر مو چې آی ډي پیز د وخت په پارکونو کې پراته دي یو ان کوشش داو چې هغوی دا خوراک الته ورسوي څه حده پورې یو ان په خپله کامیابه شو پاکستان نه خو جزونه تلي وو د یو ان خوراک میډیسن هغوی الته رسولی دي خو باقي دنیا لاس راښکلی دی د آی ډي پیز مشکلات دپاره څه پلاننګ الته چې هغه کېږي لګیا دي او هغې کې بیا بین الاقوامي ادارې څه کردار ادا کوي آی ډي پیز لپاره یو خو دا دی چې تاسو خبره د قطر طرف نه یو ای طرف نه جهازونه روان دي هغه چې کوم دی دا چې کوم خوراک آی کې زیاتره فوډ دی او میډیسن دی هغه جهازونه چې کوم دی کنه دلته راغلي دي او یو جهاز کو داسې چې زبیله په خپل هم تللی هغه جهاز کم سامان دی هغه رسیو کړی دی نو دا صرف اور صرف دې ټایم کې لیمیټډ دیتا ہیومینیٹیرین اسسٹنس ملاویږي لګیا دی اوورال چې کوم دی کنه زیاتره اسسٹنس دیتا نه ملو ولې چې اوسه پورې دنیا چې کوم دی کنه دی ډېر تحفظات لري مختلف حوالو سره تحفظات لري تاسو دا ولیدلی چې دا مزار شریف کې یو جهاز ولاړ دی چې هلته امریکن ان جی او دی هغه غواړي چې هلته نه کوم افغان جنکې دی هغه بوزي خو دی خو هغه لا پورې تللی نه دي ښه بل دا دی دا ستاسو د توجه لپاره دا وایم چې دلته ډېر یو غټ ایشو راځي چې دا مهاجرین پاکستان بارډر باندې د سپین بولدک او کوئټه سپین بولدک او تورخم باندې ولاړ دي او دې ته اجازه نه ملاويږي دی حواله سره یو خبردار دی چې مطلب پاکستان دا غواړي چې سم مسائل دي افغان باشندو ته نسی پاکستان دا غواړي چې افغانستان کې چې کوم مشکلات دي ختم شي خو دا کم چې د اجازه نه ملاويږي لګیا ده د طالبانو حکومت طالبانو پاکستان ته ویلي دي چې دا تاسو داسې یو میکانیزم جوړ کړئ چې څوک هم افغان باشنده پاکستان ته راځي هغه باقاعده یو ویریفیکیشن هغه موږ ته پته لګي چې کم افغانستان کم علاقې نه راغلی دی او بیا افغانستان ته چرته تللی دی ولې چې دلته ډېر خلک طالبانو دا یو مسله ده چې هغه وي چې کوم موږ کله چې موږ دلته کنټرول سنبال کو نو دا جیل نه خلک وتښتېدو نو هغې باره کې څه تفصیلات نشته او دې نه علاوه ډېر دي داسې خلک دي چې دا سرکاري څنګه چې ما ویلي سرکاري اهلکار چې کوم دی هغه هم تښتېدلي دي نو هغې دا غواړي چې یو سرکاري اهلکار موږ ته پته ولګي او دوی غواړي چې موږ سرکاري چې کوم خپل خلک دي خپل خلک چې کوم دی که نه دوی وایي چې موږ داسې واپس روړو چې دلته کارونه وکړي دام بلاړ شي نو بیا افغانستان د انتظامی مشینری په څنګه چلیږي مین فورس چې کوم دی وخت کې لیبر دی هغه انتهایی ضروري ده شکریہ ضیاء الحق صاحب سینئر صحافي د ایر وائی پیښور کې بیورو چیف په کابل کې موجود او موږ سره کافي تفصیلا خبره وکړه او ډېر سپینه خبره وکړه چې کم ځای کې هغوی ته ښکارېدل چې او دا مسله ده هغوی وویله چې او چې کوم بریفنګز را روان دي د افغان طالبانو لخوا هغې کم ځای کې ګیپس دي او هغه مو خول او بیا د خلکو مسلې هم هغوی خولې انساني د وخت کې یو المیه را روانه ده دا ووایي چې لیمیټډ اسسټنټ دی ډېر کم دی قطر یو ای نه خو خلکو ته نور زیات ضرورت دی او پوره دنیا دا فرض جوړیږي د هر یو ملک که هغه امریکا ده که هغه انډیا ده که هغه پاکستان دی که هغه فرانس دی جرمني دی هر یو ملک د لندن هم دا ذمهواري ده چې د خلکو ته 2 وخته خوراک خامخا ورسوي یو غوڼه شنډه ما تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د بادرو تقریبا 2 ورځې تېرې شوې او ډېره په ګرانه پیښور کې موسم ښه شو خو دا ښه موسم د پیښور خلکو هغسې نصیب نه شو
لږ غونې موسم ښه شو لږ غونې باران وشو او بیا ښاریه کې همغه مسله مخې ته راله چې ټولې لارې کوڅو کې اوبه ولاړ دي دې وخت کې اوبه هغه اوچې شوې تیرې شوې ولې چې باران ایثار شو که خدای مګه دا باران مخکې روان وي خیر خدای دې وکړي چې باران وشي خو که دا باران اصل روان و نو بیا به دا حل نه دغه لارې کوڅو کې به بیا دا اوبه نورې هم ولاړ وي WSSP لخوا کوشش روانو خو د WSSP هم څه حدود دي څه لیمیټیشنز دي او دغه تقریبا څه 10-12 ورځې اول د مونسون نه اول WSSP دا یادګیرنه کړې وه خپله سروې کړې وه چې پېښور کې 25 داسې مقامات دي 22 دي که 25 دي چې دغه ځای کې دا اوبه ودرېږي چوکینګ پوینټس دي تجاوزات دي اپریشن وکړئ خو چا پې هم غوږ ونه ګراو بهرحال دې وخت کې موږ سره دا WSSP ترجمان حسن علي صاحب ټلیفون د لارې موجود دی حسن صاحب شکریه ډېره مهرباني ستاسو ډومین خو خیر اپریشن نه دی خو دا راته ووایه چې کوم مشکلات نن WSSP ته مخې ته رالل چې کله دا لږ ساعت دپاره باران وشو او بیا ښار کې دننه همغسې اوبه ولاړې وې ډیره مننه فهیم خانه او په دې اهم ټاپک باندې زه د مشرق ټي وي ډېر زیات شکرګزار یم چې هغې دومره اهم موضوع باندې لګیا دي خبره کوي او دا هایلایټ کوي نن پهله خبره دا ده چې باران خو ډېر زیات شوی او ټورنشل رین دی ته مونږ وایو دا یو شیبه راشي او زیات وخت دپاره نه یو 10-15 منټو دپاره وي خو مسلسل ډېر تیزۍ سره باران کیږي نو زمونږ چې کوم په دې ښار کې دننه تاسو پته پېښور یو زوړ قدیمي ښار دی کې وخت سره ډیولپمنټ شوی دی خو نالو کې هغه رنګ کیپاسټي نشته دی چې دومره زیات باران چې کله وشي شیبه راشي د دې هغه فلو چې کومه ده هغه ځان کې ابزورب کیږي دننه په دننه باندې وځي پهله خبره دا ده دویم مونږ ته پته وه مونږ باقاعده موسمیاتو باندې یو چیک ساتو چې بهی سبا له موسم څنګه دی بله ورځ له پوره هفتې 2 هفتو مونږ شیډیول ساتو ځان سره چې کله هم باران داسې اندیه وي او مونږ ته پته ولګي په فورکاسټ کې نو مونږ هغې له پری پلان کوو د دې بارانونو دپاره هم مونږ پری پلان کړی و څنګه چې تاسو وکتل نن په ټول ښار کې که چېرې مونږ د اوور فلوینګ خو مونږ کنټرول کولی نه شو خو بیا هم تاسو کتلی وی چې زموږ کوم سټاف او هغه په موقع باندې موجود زموږ GM اپریشن چیف ایگزیکټیو او زونل منیجران دا ټول خلک چې کومونو دا په موقع باندې څنګه چې وبکوزي شوې کمې شوې نو مونږ هغه ځینه کوم ځایونو کې چې وبه ولاړې وي هلته نه بیا مونږ مختلف مشینونو باندې او په لاسونو باندې هغه په جاړوګانو باندې یو سیټ ته ختمه کړي حسن صاحب BRT چې د سټیشن کې هم لګي وبه ولاړې وي هلته صورتحال څه دی او روان 2 ورځې هم د باران پیشنګویي ده همدغسې به اوبه ودرېږي تاسو به اوبه وباسئ او که نه څه ضلعي انتظامیه هم څه حرکت کې راله چې دا لارې چې کومې تنګې دي د اوبو لارې چې کومې موږ کولاو کړو دا خو فهیم خانه داسې دا خو لانګ ټرم پلانینګ دی دا د یو ورځې کار نه دی داسې نه ده چې بهی سبا څوک هم چې وي تاسو وایي چې په حرکت کې دې راشي او هغه د اقداماتو کې دا د یو ورځې کار نه دی باندې لانګ ټرم پلانینګ پکار دی او مونږ WSSP وقتن فوقتن باندې مونږ داسې پروپوزلز گورنمنت ته ورکړي دي او په مختلف موقعو باندې گورنمنت موږ سره اګري کړي دي او په هغې باندې کار هم روان دی خو د دې اثرات د دې چې کوم فروټس دي هغه چې راځي نو هغې لږ ټایم به لګي ځکه تاسو ته پته ده پېښور ډېر زیات کنجسټډ دی بل د عوامي رویې چې کومې دي تاسو وکتل زموږ په سوشل میډیا باندې هم په نالو کې کمبلې روزي ترپالونه روزي غټ چې کوم نور ګن بلا دي هغه پکې روزي خلک یې لړه کوي نو که چېرې دا ګندم نالو ته خلک نه لړه کوي نو بیا به هم ډېر دغه وشي کافي حده پورې به صورتحال کنټرول وي خو به هر حال په مستقبل کې پر روان وخت کې به تاسو وګورئ چې پېښور کې به یو واضح تبدیلي راځي سبا او بل سبا چې کوم باران دی تاسو وایئ چې هغې کې به صورتحال څه خاص مختلف نه وي نه جی که داسې ټورنشل رین کیږي نو دا کم چوکینګ پوینټس چې دي 25 چې کوم هاټ سپاټس دي کم کې چې مونږ آئیډنټیفای کړي دي چې بهی دلته به ودرېږي که زیات باران وشي د کیپاسټي نه زیات باران وشي نو هلته خو به خامخا د باران دوران کې ودرېږي خو زه تاسو دا شورټیز ورکوم د WSSP سایډ نه چې کله هم باران وي WSSP هم مطلب هلته ولاړئ نالۍ به د هغې نه بندېږي نه اوس د نالۍ د پاسه اوبه را روانې دي نو بیا هغې کې خو هېڅ هم نشي کېدی جي حسن صاحب ډېر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړو او څنګه یې خبره وکړه چې د هر ادارې خپل لیمیټیشن دي ظاهري خبره WSSP کار دا دی او دا په دغې نالۍ باندې تیرې شي 2 کسان دی کې ذموار دي یو کس هغه چا چې هلته تجاوزات جوړ کړي دي د هغه خلاف کاروایي ضلعي انتظامیه کار دی چې هغه هلته کاروایي وکړي چې دغه ډرین کم چې هلته کې 6 انچه یا 8 انچه دی که هغه هلته 2 فوټه 2.5 فوټه پکار و ولې هغه 4 یا 15 یا 6 انچ ته راکم شوی دی بله خبره دا ده چې دغه ډرین کې دننه
اوبو د پاره دا ډرین جوړ شوی دی د ګند د پاره نه دی جوړ شوی مونږه په ښار کې دننه شاپر کې ګند واچو او هغه بیا همدغه ډرین ته ورولو او بیا هغه ډرین چوک کېږي بندېږي هم د مونږ کور ته دغه ګنده بینونه راځي ولې چې د اوبو لاره نی دغه اوبو درېږي او بیا دغه کورونو ته دننه راځي نو دې حوالې سره هم بیا زمونږ هم ذمواري ده صرف او صرف هلته کې ولاړ WSSP اهلکار دا کار نه دی چې هغه بیا هلته کې ځان سره دغه بیلچه راوالي او دغه کچره بهر روباسي زمونږ هم څه ذمواري چې مونږ هم ځان ته وګورو خو سبا او بل سبا به حسن صاحب څنګه ووایي چې حالات به خاص مختلف نه وي الله دې خیر وکړي یو وړه شان دمه اخلو تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د مې نه اول مونږ خبره وکړه چې پېښور کې دننه به دغه اربن فلډینګ راځي مطلب د ښاریې سیلاب ښار کې دننه به سیلاب کیږي ولې چې باران کیږي نو باران د وجه نه به دا مسله مخې ته راځي او دا ارڅه به مخې ته کیږي پېښور کې هم او دا اسلام آباد کې هم دا مسله ده پنډۍ کې هم ده لاهور کې هم ده کراچۍ کې هم ده د ټولو ښاریو کې دغه مسله مخې ته را روانه ده ولې دغه ښاریو کې دغه سیلاب راځي لګیا دی آیا باران ډېر زیات کیږي یا څه بله مسله ده په دې خبره کوو دې وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسټۍ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سمیع الله صاحب د سکایپ د لارې موجود دی کافي کار کړی دی هغوی دغه ښاریې حوالې سره چې کوم اربن ډیولپمنټ دی پایې باندې کافي دوی پوهېږي هم ډاکټر صاحب ډېره شکریا موږ لم ټایم راکړه او دا راته ووایه چې دا آیا بارانونه زیات شو ولې چې همدغه ښار دغه خلک ټیک ته سیوا شو خو ښار هم خور شو سیلاب ولې ښار کې دننه راغی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو خبره یو طرف ته لکه بارانونه سیوا شو یا سیوا نه شو خبره داسې ده چې مونږ کلایمیټ چینج سیناریوز ته وګورو که نه اوور لاست 50 ایئرز نو بارانونو کې څه دونه خاص اضافه نه ده راغلې څونه چې دا به مونږ د نن سبا اربن فلډینګ یا شهري علاقو چې کوم دا سیلابونه دا ګورو که نه اصل مسله پکې دا ده چې مخکې به باران کېدو نو تقریبا زمونږ د پېښور ښار کافي حصه چې کوم ده که نه هغه انسیلډ و یعنی هغه کور نه وه او هغې کې به انفلټریشن کېدو کافي مقدار کې نو که تاسو اوورال د باران ټرینډ وګورئ نو هغه دونه ډېر معمولي اضافه پکې راغلی ده دونه زیات اضافه پکې نه ده راغلی څونه چې موږ سره کم ریټ سره موږ د اربن فلډینګ راځي وجه پکې څه ده وجه همدغه ده چې کم سرفیس موږ سره انفلټریشن کېدی شو چې کم کې به لکه باران وشو او اوبه به لاندې جذب شي هغه سرفیس چې کم دی هغه موږ کور کو په څه وجه نه کور کو چې وخت سره ګوره تاسو ګورئ چې آبادي زیاتېږي انفراسټرکچر هم زیاتېږي روډ زیات جوړېږي کورونه زیات جوړېږي او وداوټ اني پلان جوړیږي نو د هغې د وجه نه چې کوم دی کوم انفلټریشن چې کېدو هغه موږ ریسار کړو لکه دا د بیا د بارانونو وجه نه ده پکې ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره کوله کېږي چې دغه ډیولپمنټ کېږي دغه ډیولپمنټ خو په یورپ کې هم کېږي امریکا کې هم کېږي هلته هم دا لاره کنکریټ کېږي سړک جوړېږي لاره پخېږي کورونه پاخه جوړېږي هلته خو سیلاب رانغې دغسې څنګه چې په پېښور کې 10-15 منټ باران وشي او بیا ښار ډوب وي بالکل دلته خو یو مسله زمونږ دغه ده چې زمونږ د چې کوم ډیولپمنټ روان دی دا کنټینیوس ډیولپمنټ دی مسلسل لکه اصول دا دي چې ته به کنټینیوس ډیولپمنټ نه کې یو ایریا بفر زون به ورکې ورته چې انفلټریشن پای کېږي او دا خبره ده چې زمونږ الریډي پالیسی شته دی که تاسو د پی ډي اے بایلاز روچت کې نه په 1971 کې جوړ شو په 1984 کې بیا ریوایز شوی دی هغه بایلاز که تاسو وګورئ نو په هغه بایلاز کې ښه کلیر کټ شته دی چې تاسو ایون که 5 مرلي کور تاسو جوړوئ په هغې کې هم ټوله حصه تاسو کور کولی نه شئ څه حصه به په هغې کې تاسو همدا اوپن پرېږدئ تاسو بلډینګ بایلاز ذکر کوی لګی بلډینګ بایلاز 2017 کې بیا ریوایز شوي دي هم مخې ته راغلي دي جی بالکل هغه هم راغلی دي پکې خو لکه هغې امپلیمنټیشن نه چې تاسو وګورئ کنټینیوس ډیولپمنټ بل دا که تاسو وګورئ که نه پی ډي اے دی او څونه چې زمونږ پېښور سراونډینګ کې د نیو ټاونز جوړېږي پرایویټ سیکټر کې اسپیشلی نو په هغې کې لکه چونکې پرایویټ ډیولپرز دا کوشش وي چې زیات نه زیات ایریا چې کوم دی هغه انډر بیلټ اپ راولي په هغې کې اوپن سپیس کنسپټ آلموسټ ختم شوی دی یا چې معمولي غونډه کې لږ شانتې په هغې کې دونه انفلټریشن نشي کېدی کله ګوره تاسو که وګورئ که نه د پی ډي اے بایلاز کې یو سپیسیفیک تقریبا 20 نه والا 25% اور ایریاز چې کوم ده
it should be open space او دا open space چې کوم دی کنه یا green spaces چې ورته وایي دا green spaces چې کوم دی کنه they will serve as infiltration spots نو هغه دی infiltration سره موږ سره ډبل فیدی وي یو خو دا موږ سره هغه ټایم کې چې انفلټریشن کیږي او بجز کیږي نو اربن فلډینګ به کمای او په لانګ رن کې چې کوم زمونږه دا واټر ټیبل چې کوم الریډي لاندې روان دی دا به ریچارج کیږي اوس چې موږ هو کنټینیوس ډیولپمنٹ کوو بارانونه کیږي او دا خو یو نیچرل پروسس دی ټورنشل رینز هم کیږي او سلو رینز هم کیږي اسپیشلی په سمر ټایم کې چې کوم مونسون چې کوم موږ سره باران نه دا ټورنشل وي دا ډیر کم وخت کې کافی ریپډ لیکيږي نو یو طرف ته خو مونږه هغه سپیس چې کوم دي کنه انفلټریشن پوینټس هغه ټول مونږه بیلټ اپ کې کنورټ کړل کبای کې انفلټریشن نه کیږي نو یو طرف ته مونږ ته فلډ جوړیږي بل طرف زموږ چې واټر ټیبل چې کوم به ریچارج کېدو هغه نه ریچارج کیږي ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا خو اوس پورې وجه وا چې دا وجه دا ځکه د خوا کې باران بکیږي او دلته به باران بیا اوبه ولاړې وي لاره به ورته نه ملاویږي حل به څه وي اوس خو سټرکچر جوړ دی کورونه جوړ دي لارې کوڅې پخې دي د دې به حل څه وي اوس د دې یو پراپر سروې پکار ده لکه هر کله تاسو به کتلی چې باران راشي نو هغه کې اتھارټیز اکټیو شي او مونږه یو اډهاک بیس باندې یو پروسس وکړو نالې کولو کو پای کې لکه کم ګن باندې اصفا کو او هغه نه بعد لکه دا ټورنشل رین هر وخت نه راځي دا چرته په ایر کې وانس یا ټوایس یا زیات 2-3 ټایمز راشي هغه نه بعد مونږ دا خبره هیر کو اوس په دې ټایم کې پکار دادی چې یو پراپر سروې وشي چې کوم مونږ سره لکه داسې پوینټس دي کنه غالډي نن سبا خو ډیر اسانه ده جی آی اس ریموټ سنسینګ ټیکنالوژیز مونږ سره شته دي سټلایټ ایمیجز مونږ سره شته دي چې کوم دا الیویشن والا ډیټا دا اس ار ټی ام اس ډیټا مونږ سره الریډي اویلیبل ده هغه بیس باندې تاسو ودین نو ټایم کته شي چې کوم ایریاز نه با کوم باران وشي او څومره باران به موږ سره په خپل جیوګرافي ډپارټمنټ کې زموږ ډېر سټوډنټس په دې باندې الریډي کار کړی دی چې باران راشي باران څومره ملي میټر باران وشي او څونه به دینه فلډ جنریټ کېدی شي نو دغه لپاره یو سیف پیسج وی ورکی چې کوم موږ سره بل مصیبت دا دی چې کوم نیچرل ډرینز موږ سره اویلیبل وو اب د اضافي سره هغه نیچرل ډرینز چې کوم وو هغه مونږه کنورټ ک آبادیانو کې چې کوم مونږ سره لکه تاسو ګوري بودنی ناله شاید د دې سراوندینګ کې تاسو آبادی ګوره ډیر تیز سره روانيږي د بودنی ناله چې کوم دی دا پورا یو ریور دی او د دې ډیر غټ کیچمنټ ایریا د زمونږ په دې دا چې کوم شاهي کټه د مونږ سره هغه ډرین باندې هم 500 نه زیات بلډینګونه تعمیر شوي دي چې هغه انلیګل دي بالکل جی او تاسو شاهي کټه کتا سو ګوري دا جوړ شوی د هغه ټایم د پاره وا چې په خبر آبادی چې 1820 کې بالکل او جی 1 लाख کوم تقریبا نوا او تاسو ګوري کنه چې اوس آبادی ستا د سټي رسیدل 50 लाख تا او ته عمره شاهي کټه باندې ټول پرشر وروړي او هغه شاهي کټم هغه صفات نشو هغه کوم چې کوم تا انکروچمنت کړی دي نو هغه لکه د 1 लाख آبادی والا اوس 50 लाख آبادی د پاره چرته کموډیټ کولی شي واټر نو د لپاره پراپر چې کوم د سروې پکار ده پراپر داغي ډرینز چې کوم دي کنه هغه اوپن پول پکار دي سونه چې انکروچمنت سي انکروچمنت سي نوی ریموو کړي نو هغه سره دا بل پکې دا چې دا سروې باقي سوک لکه خبره خو ټیک تا هو پی ان ډی به کوي لوکل گورنمنت به کوي ولې چې په خبر کې هم یو اداره نشته ری پی ډی ای وای زما حدود بیل دي ټی ایم ای ځان د پاره دي کنټونمنت بورډ ځان د پاره دي سټي ډسټریکټ ګورنمنت ځان لا یو بیل دنیا دا ټاون چې کوم دی هغه ځان د پاره الته کې یو کمیټي جوړه شوې ده نو خار کې دنه خو اداره یو نشته ری شپږوي ادارې کار کوي لګیا دي بالکل جی اصل کې زمونږ د دې مختلف ادارو منځ کې کوارډینیشن نشته دی پلانینګ صرف دا نه دی چې تاسو د هر یو ډپارټمنټ د خپل ځان لپاره کوي اصل پلانینګ دا دی چې تاسو په دې کې کوارډینیشن راولي چې کوم زمونږ ډسټریکټ ګورنمنت دی یا کینټونمنت دی یا ایون اوس پکې ډي ایچ ایم راغا ډي ایچ ای دی یا نور اتھارټیز دی نو دا انیشیټیو چې کوم دی دا پروینشل ګورنمنت اگستل پکار دی اگر پېښور چې کوم دی دیس از سامپل کیس دا صورتحال چې کوم دی الله دې کې زموږ چې کوم دا نور ریپیډلی ډیولپینګ سټیز دي لکه تاسو په ډابات کې وکړو ته پاپولیشن دی ریسنت ټایم کې تاسو ته اربن فلډینګ وکړو جی جی د دې نه بعد موږ د مردان نمبر به دا څه سوات نمبر نو چونکه د هغه سټیز پاپولیشن فلحال دونه ډیر نه دی نو هغه سره د انټنسټي کې فلډ نه راځي خو تاسو کتاو ګوري کنه فیوچر کې موږ التم دا ایکسپیکټ کولی شو نو دا انیشیټیو چې کوم دی دا پروینشل ګورنمنت ته اگستل پکار دی
چې کوم زموږ لوکل ګورنمنت دی چې هغه د انیشیټیو واخلي ناٹ اونلی پېښور بلکې څونه چې زموږ مین سیټیز دي پای کې پراپر سرویز وشي. ډاکټر صاحب سروې خبره کوي اخرنۍ سوال دی زما 15 غټ ښارونو سروې پی ان ډي کړی هم وا او را روان شل کال دپاره هغوی پلان هم ورکړی 2017 نه بخښنه غواړم 19 نه 2039 پورې هغوی پلان مخې ته راوړی و. هغې کې پېښور هم و، هغې کې اپټاباد هم و، هغې کې صوابی وه، چارسده وه او نوښار و. دغه 15 ښارونه وو. تاسو به هغه کتلې هم وي. تاسو ګڼئ چې هغه سروې چې کوم پی ان ډي کړې وه هغې کې دا ویلې شوي هم و چې پېښور تقریبا 80% نه زیات د وخت کې کنکریټ دی او 20% نه هم کم چې کوم دی هغه موږ سره نرمه ځمکه پاتې ده. نو هغه سروې موږ مخې ته بوځو یا یو فرش نوې سروې پکار ده؟ چې کوم هغه سروې پی ان ډي والا کړې ده هغې کې زموږ سټوډنټس هم انوالو وو او هغې ډېر ښه سروې کړې ده. هغه سروې چې کوم ریزلټس دي هماغه ریزلټس په بیس باندې که دوی څه ایکشن واخلي او دغه ډرینز چې کوم دي کنه دا ریهیبلیټیټ کړي خپل پوزیشن ته راوستل هغه سروې چې کوم ده کمپلیټ ده. موږ اصل کې مستبد سرویز وکړو خو بیا وروسته چې کېدل دې سره هغه ایکشن اخیستل وي هغه موږ وانه اخیستی شو. نو زموږ دې وخت اوس امپلیمنټیشن ضرورت دی. لکه پېښور دپاره موږ آلریډي لینډ یوز پلان تیار کړی دی تقریبا 2017 کې شروع شو 2019 پروګرام کمپلیټ شوی دی. هغه چې څنګه جوړ شوی دی هماغسې پروت دی. نو اصل کې تاسو لینډ یوز پلان یادوی لګیا چې کوم یو قانون هم صوبایي حکومت راوړي لګیا دی؟ جی بالکل لینډ یوز پلان ته هغه الریډي جوړ شوی دی. هغه لینډ یوز پلان چې کوم دی هغه هم یوټیلایز کېدی شي او دا په هغې بیس باندې چې کوم دی که نه دا اربن فلډینګ او دې سره چې کوم ریلیټډ پرابلم دي دا موږ حل کولی شو. یعنې الریډي یو سروې شوې ده هغې باندې دونه زیاته خرچه شوې ده صرف هغې امپلیمنټ کولو ټایم دی. نو دیټ از آلسو ویری امپورټنټ. ډاکټر سمیع الله صاحب ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه هغوی ذکر وکړه چې کوم دغه د پی ان ډي خپله پیسې پې لګېدلې دي نو بیا هغه پیسې تاسو لګولې دي نو کم از کم د هغې نه څه آوټپوټ هم واخلی صرف خپل ټي اے ډي دپاره یا خپل ځان پروجیکټ کې ملازم جوړولو لپاره او بیا ډبل تنخوا اخیستو لپاره دا پروجیکټس نه وي. دې نه څه نه څه آوټکم هم لاسته کول وي او دغه پېښور چې کوم هغوی ذکر وکړو دا صرف پېښور ته نه پاتې اپټاباد کې هم مونږ وکته هم په دغه مونسون کې مونږ وکته چې څنګه غټ هسپتال ایوب ټیچنګ هسپتال مونږ وکته هلته کې پیدا هغوی چې کومه کیجوالټي وه هغه څنګه ډوبه وه او خلکو هلته بیا څنګه ډیوټیانې کولې. دغه اربن فلډینګ اپټاباد کې راغی دغه اربن فلډینګ به مردان کې هم خطره وي د دغې خطره به کوهاټ کې هم وي ډي آی خان کې به هم وي هلته کې د مونسون د وجه نه دغه خطره مخې ته راغلې ده او بیا سوات کې به هم دا څومره غټ ښارونه دي زموږ اووه ډیویژنل هیډ کوارټر دي فلحال د بنو نوم پکې نشته دی خو بنو کې هم دا خطره کیدی شي ولې چې ښار دی هر یو هلته زور کوي لګیا دی بالکل ښار ډیولپ کړي خپل کور جوړ کړي خو څه قاعده څه قانون څنګه چې پوره دنیا کې شته په دغه پاکستان کې دغه خیبر پښتونخوا کې هم په هغې باندې عمل درآمد پکار دی. یو وړه شان دماغ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे वक्त के पूरा पाकिस्तान के सियासत पर दगे मशीन बांध रवान दे और मुगल वफाकी हुकूमत चाहूदा वैना दा कि दे वक्त के दा कल हम इलेक्शन शवे दे 70s न पस इमरान खान से बार दा भी दी कि कम द 70s इलेक्शन हो यो आगा सफा इलेक्शन शवे दे बाकी पर यो इलेक्शन बांधे हम द चा एतमाद निश्ता दे दा वैना हुआ और मुगो कतल चे परुन चिकला इलेक्शन कमीशन खपल जवाब जमा कर द सेनेट कायमा कमेटी के नो अगवी दगे मशीन हवाले सरा वो देश 37 एतराज़ात जमा करी दी आए कि दा खबर शामिल दी चे दा आइन सरा मुतसादिम दा कम वोटर दे दा अगबा शनाख्त चिकम दे अगा पट पाते नशी अगा बखकारी दम आइन दा वही चिकम कस वोटर चाहिए दा अगा पता न लगी चागा चाला और चा वोट वाचाओ लगा परचा बांधे बा क बैट बांधे नखा लगी दिली बिल्कुल लगी दिली खुदा बैट ला नखा चा वर्कड़ा दा बनवी फ़हीम वर्कड़े दा वाजिद वर्कड़े दा या बल चाकड़े नुम बाय मखता नाराज़ी अगा बा सफावी दा वकार ख्वाखा दा कागा पे उस पार्टी वोट चाहिए कि ना चाहिए दगा चिकम दे वाके सेक्रेसी दा आगा दे के वायलेट की दा इलेक्शन कमीशन वैना दा खुबिया आगे ना पस चिकम अगवी दा 37 पॉइंट्स वर्कलल आगे ना पास नन जमूंगा वफाकी वजीर द साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब सेनेटर शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को और अगवी दगा 37 पॉइंट्स हवाले सरा सवे ना उकड़ा तासुम बोर है 20 पॉइंट्स सरा जमूंगी इस कार निश्ता तक वगा हल शू अगर इलेक्शन कमीशन कार दे
لس پوینټس دي اب هم مونږه حل کو موږ مسله نشته ری نن د حواله سره یو کمیټي جوړه شوی و ذیلی کمیټي و د هغې اجلاس هم وشو او زموږ چې کوم ذریعې دي دا وینا وه چې هغې کې ناسته وشوه غونډه وشوه او دا وینا وشوه چې په میډیا کې ډېر زیات د EVM الکترونیک ووټینګ مشین حواله سره اعتراضات دي لږ دا کنټرول کړئ میډیا کې د دې خلاف دا کمپین چلیږي تاسو دا شیز لږ کنټرول کړئ دا ګیله مخې ته راله دا ګیله رانله چې دا خلکو د اعتراض ختم شي اعتراضات چې کوم موجود دي د وخت کې ولې چې دا حکومت سره دومره اکثریت نشته دی چې هغوی ترمیم وکړي په آئین کې ځکه دا مشین آئین کې ترمیم غواړي دغه مشین به الې اپلیکیبلی الې به کار کیږي او که آئین کې دا آرام شي چې څوک چاله ووټ ورکوي د هغه د پته لګي نو اب هم بیا کیدی شي خو دې دپاره به ترمیم پکار وي شبلی فراز صاحب بهرحال د حوالې سره هم لږ سیاست مخې ته راوړو او هغوی دا ذکر وکړه چې آخر څوک نه غواړي چې دغه شفافیت په دې کې راشي دا وینا چې دا شفاف الیکشن به کیږي دغه مشین په بنیاد چې کوم انتخابات کیږي به شفاف وي خو که څوک شفاف انتخابات نه غواړي وره چې هغه څوک دي کومې ادارې چې شفافیت نه غواړي هغوی په خپل سیسټم کې دننه انفارمیشن ټیکنالوژي IT یا ټیکنالوژي په دې کې دننه ایله سپیس نه ورکوي دا همغه اداره ده چې د چا انتخابات نه پس پاکستان تحریک انصاف اقتدار کې راغلی دی او PTI وایي چې دغه اداره شفافیت نه غواړي که شفافیت نه و نو بیا PTI څنګه اقتدار ته راتله شفافیت و ځکه دا دی راغلی دي خو بهرحال کومې نورې خبرې دي هغې کې دا هم ده چې په دې باندې به 150 ارب روپۍ خرچ کیږي دغه مشین باندې 150 ارب روپۍ به لګي او دا هم الیکشن کمیشن وی چې دغه چې کوم الکترونیک ووټینګ مشین دی دا به چا سره څوک به سره ساتي د حوالې سره هم څه خبره اوسه پورې کلیر نه ده چې دا به مونږ سره مونږ به سره ساتو یا به دا مونږه ورکو نورو ادارو ته چې کوم وزارت دی د وخت کې د IT دا به هغوی سره داخلې سره به وي چا سره به وي دا خبره هم کلیر نه ده که دا مشین هیک شو هیک کېدو چانس شته او که نه دا هم څه کلیر خبره نه ده دا اعتراض هم الیکشن کمیشن چت کړی دی او بیا 150 ارب روپو خبر هغوی وکړه چې موږ په دې باندې 150 ارب روپۍ ولګو نو بیا به هغې نه پس هم که اعتراض مخې ته راځي نو بیا به موږ څه کوو دونه پیسې لګولو نه پس هم که یو سیسټم مونږه صحیح طریقې سره ان پلیس نه کړ نو بیا د دې فایده نشته دی دې سره سره هغوی دا ذکر وکړه چې ووټر په دې باندې دومره نه پوهېږي هغه ایجوکیټ کول هم غواړي زموږ خلک خو په مهر لګولو هم زیاتره نه پوهېږي موږ کتل چې کم هلته کې خلکو نه اکثر له ووټ په دې خراب شي چې هغوی بل ځای کې ووټ نشي لګولی صحیح ځای کې مهر نشي لګولی او کلیوه علاقې خو پرېږدی د موږ خو سینټ چیرمین هم په دغه ووټ غلط طریقې سره مهر لګولو باندې راغلی دی نو کم ملک کې بره ناست 100 خلک صرف 100 خلک دي په دې سینټ په هاوس کې هغوی ووټ باندې صحیح مهر نشي لګولی نو باقي موږ به دغه 22 کروڑ خلکو نه څه تمه وکړو چې هغه بیا په الکترونیک ووټینګ مشین باندې خپل ووټ ولګوي خو تمه به لرو چې حکومت که کوشش کوي چې انتخابات شفاف وشي اپوزیشن هم کوشش کوي شفاف وشي نو دغه کوشش دې سر ته ورسي ټول فریقین دې یوځای شي او شفاف انتخابات وکړي چې اصلي نماینده حکومت مخې ته راشي او بیا د خلکو مسلې هغه حل کړي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان